Dear students and viewers, welcome to new English classes by Ekenster. Dear students, आज आमे ओडिशा हाई स्कूल अर्थात ओडिया बोर्ड हाई स्कूल रो दशम श्रेणी इंग्लिश पोएम द फ्लावर स्कूल पढ़िया को जीवा. द फ्लावर स्कूल ऑफ फ्लावर्स written by R.N. Tagore. रवींद्रनाथ टैगोर सर्ट आम R.N. Tagore बोले सर्ट नंबर कही था. पोएम द फ्लावर स्कूल ओडिशा ओडिया हाई स्कूल बोर्ड रो दशम श्रेणी इंग्रेज कविता. चल आम पोएम टी पढ़ा को जावा. स्टूडेंट्स पोएम टू पढ़ा पूर्व टी हिंट कर दौची यथासंभव चेष्टा कर पोएम्र प्रत्येक लाइन को अति सरल ओडिया भाषा बुझाई और विश्वास समस्ते अति सहजरे और सरल भाषा बुझीपर. तथापि कहार किसी भी असुविधा हो तो मैंने कमेंट बॉक्स माध्यम निहाती मत प्रश्न पचारि पार मुझे तार उत्तर देवाई चेष्टा करी. कौन प्रकार हेजिटेट करार ना कि डरियार भी ना निहाती भाव में कमेंट बॉक्स माध्यम तुम निजर कंप्लेन हो जहाँ भी प्रोब्लेम हो तुम निश्चित भाव में पचार चेष्टा कर निश्चित भाव उत्तर देवाक चेष्टा करी. खाली यही चैप्टर टी नुहे जेकोसी विषय तुम रोचे 10th क्लास किसी भी डाउट रही ग्रामर सेक्शन हो प्रोज हो पोएट्री हो कौन स्टोरी भी हो नन इंटरेस्ट जहाँ कहे आम जब किसी भी असुविधा हो तुम मैंने कमेंट बॉक्स माध्यम पचारि पार मो नंबर भी कल कर डाउट क्लियर करने चेष्टा कर. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. बर्तमान आम टेस्ट को जी जाना चेष्टा करवा R.N. Tagore ये फ्लावर स्कूल कथा कौन लिखिं कौन आम बुझा पे जेनराल आम जानते स्कूल कहले जो स्टूडेंट मैंने पाठ पढ़ते छात्र छात्री मैंने ही पाठ पढ़ी था. एठी इमिति किसी स्कूल कथा कहुई जो स्कूल रे फ्लावर माने पाठ पढ़ुंट बोली मेंशन करा जाए. द फ्लावर स्कूल या तो स्कूल टी साधारण मनीष पिला माने छात्र हिसाब नुहंती बोधे फ्लावर मान को छात्र हिसाब एक्सेप्ट करा जाए. देखिबा एक्जाक्टली पोएम टी कौन लिखाई प्रत्येक लाइन के पढ़ला पर ही बुझीपर वास्तव में ये फ्लावर स्कूल टी कौन. ओके चल आम बर्तमान पोएम टी टेस्ट पढ़ी नवा. देखा टेस्ट पर ही जापर एक्जाक्टली पोएम टी कहा उपर आधारित कर. When the storm clouds rumble in the sky and June showers comes down. When the storm clouds rumble in the sky. Rumble sound means धारा भाव में किसी गोटे साउंड बा शब्द सृष्टि करवा. द स्टॉर्म क्लाउड्स पहले जिते बड़े झड़ बतास आसला भाई हुए घड़घड़ी मारे साउंड शुभे बिजुली चमकाए यही शब्दटा कहुच्छे. व्हेन द स्टॉर्म क्लाउड्स रंबल रंबल मेक साउंड लगातार भाव में शब्द सृष्टि करवा घड़घड़ी सृष्टि करवा जोटा कहूँ आम. व्हेन स्टॉर्म क्लाउड मैं नॉर्मली झड़ बा भली स्टॉर्म भीषण रूप धारण कर वर्षा आसुए से समय कहीपर. द स्टॉर्म क्लाउड्स रंबल इन द स्काय आकाश रे से दीर्घस्थायी भाव में शब्द सृष्टि कर चलती किसी ना कि शब्द सृष्टि करुँच इन द स्काय एंड जून शावर्स कम एक्जाक्टली जून मसर कथा कही से बेलू ठीक वर्षा आसी जाए थाए. जून शावर्स माने असराय वर्षा तुहागुता वर्षा कहीपर. शावर्स कम डाउन हठात देखा जून मस कथा वर्षा आसी जाइए. आकाश रे घड़घड़ी मारिकी मेघ माने प्रबल शब्द सृष्टि कर घड़घड़ी माध्यम प्रबल शब्द सृष्टि कर चली. आकाश चमुकुचे घड़घड़ी मारी चली कंटिन्यूअसली मझे मझे माने घड़घड़ी मारुची वर्षा आसी जाइए. असराय वर्षा आसीगला. कम्स डाउन द मोइस्ट ईस्ट विंड. द मोइस्ट माने आर्द्र थिबा से पूर्व दिगरु प्रभावित पवन मिस्ट विंड बोली कहुच्छे. मिस्ट माने टिके आर्द्र थिबा मिस्ट माने टिके ओदा थिबा बा आर्द्र थिबा पवन पूर्व दिगरु प्रभावित होथिबा पवन. द मोइस्ट ईस्ट विंड पूर्व दिगरु टिके आर्द्र थिबा जो पवन टी प्रभावित होता है. कम्स मार्चिंग ओवर आसी जाउची मार्चिंग ओवर कभर करके आसूची मारी आसूची मार्चिंग ओवर द हीथ. हीथ कहले आमे गोटे भास्ट एरिया ओपन लैंड गोटे खोला स्थान बा पड़िया बा जगह कहीपर जोटि कि रफली वाइल्ड घास थी छोट छोट गछ भी रही थे बड़ पड़ियाटे हो कि टे रफ घास रही गछपतर सब रही से एरिया को कभर करके आर्द्रयुक्त पवन ही माड़ी आसूँ आग को हिट टू ब्लो इट्स बैकपाइप्स एमंग द बैम्बोज. बैम्बो कथा हम जाने बाउंश. बैकपाइप एक प्रकार गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट गोटे वाद्ययंत्र बोली कहीपर जहाँकि फुंकी बजा जाए. लक्ष्य कर जब कहीं लक्ष्य कर थे गोटे
पेहिकाली बा तुरी टाइप बजाय पड़े था किंतु देखा जाए तार बैक साइड रे हारमोनियम गोटे बहुत गुड़े एकाथरे साउंड सृष्टि करुवे गोटे म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट गोटे ये बैक पेपर भी कह जाए गोटे पटु बजेला बेले मिंचे गोटे शब्द सृष्टि होता है प्राय एक्जाक्टली मन पका जिते बड़े बाउंश लताटी अच्छी बाउंश बुदाटी अच्छी जिते पवन प्रवाहित हुए मन पका गोटे साउंड क्रिएट हुए दैट इज कवि से कंपेयर कर गोटे बैक पाइपर साउंड सहित से कंपेयर कर जेहेतु बाउंश गछ गुड़ाक गछ गछ घसी होगी विभिन्न प्रकार शब्द सृष्टि करुँच कवि को लगुच सत्य जमी गोटे बैक पाइपर बाजुचे ओके डियर स्टूडेंट से कथा कह चाहूँ जिते पूर्व दिगरू से आर्द्र मोइस्ट युक्त पवन ही प्रवाहित होची से हिथ उपर हिथ मैंने कहते ओपन खोला घासुआ जगह भी हो पार जो वाइल्ड घास गछपत्र रही से ताको जो कभर करके आसूची एक्जाक्टली पवन जो बाउंश बुदारे अतिक्रम करके आसूची से बाउंश गछ गुड़ाक निज सहित घसा घसी होगी शब्द सृष्टि कर बैक पाइपर बाजुची हिथ ब्लो इट्स बैक पाइपर्स एमंग द बम्बूज देन क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स मेंचाए फुल क्राउड माने दल बहुत गुड़े क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑफ ए सडन हठात मेंचाए फुल कुआड़े पड़ी आसती कम आउट ऑफ ए सडन फ्रॉम नोबडी नोज कहीं भी जानते नहीं से माने कौटू आसती व्हेयर एंड डांस अपन द ग्रास इन वाइल्ड ग्री मीन्स ग्री मान आनंद बा खुशी वाइल्ड ग्री एक्साइटेड अत्यधिक भावप्रवण है वाइल्ड ग्री अत्यधिक भावप्रवण खुशी एक्साइट करवा एक्सप्रेशन करवा अत्यधिक भावप्रवण प्रकाश करिकी हठात देखा जाउची फूल गुड़ाक कुआड़ू हठात आसिक घास उपर नाचवाक आरंभ करदे इड वर्षा पवन आसवा सहित हठात देखा जाउची जे माला माला फूल गुड़ाक मेंचा मेंचा फूल मान घास उपर अति आनंदर सहित अति खुशीर सहित हठात देखा जाउची से माने नाचवाक आरंभ कले जना ना से कौटू आसिले हो पारे पे आम एटा कविंकर गोटे चातुरी भी कह जाए कि नॉर्मली कहवा बोधे सीजन फ्लावर फुटवा सीजन भी कह जाए सो वर्षार पवन सहित जून मासर आरंभ सहित यहाँ हुए तो आपको किसी एरिया किसी फूलर फुटबार गोटे सीजन में हो पार कि नॉर्मल जब कवि भाषा अनुजाई हठात जना बोली कहते कुआड़ू से हठात आसिकी अति आनंदर सहित वाइल्ड ग्ली मोर खुशी अत्यधिक खुशी आनंद नाचवाक आरंभ करदे एपटे घड़घड़ी सहित वर्षा हो चली प्रबल क्लाउड स्टर्म क्लाउड हो वर्षा भी आसी जाइए पूर्व दिगरू आर्द्र पवन ही प्रवाहित होची हिथ बाजू खोला एरिया लैंड जगह थिला ता ऊपर एयर प्रवाहित हो चली बाउंश बुदारे पवन माड़ हो गला बेले से बैक पाइपर शब्द भी सृष्टि कर कहते ठीक से बेलू हठात कह जाऊँगी हठात ये फ्लावर गुड़ाक कूड़े केजाणी से बाहर को पलि आसुच्च हठात नाचवाक आरंभ कर अत्यधिक आनंद बा खुशी रे मदर आई रियल थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड मदर मे भी कवि निज माँ को कहीपारती आइडेंटिफिकेशन हो पाए मेन टू द मदर नेचर एभली किसी कहुपे मदर कविता निज माँ को मदर कहीपारती नेचर मदर ऑफ नेचर को कहुपे मदर आई रियल थिंक मु भावुची मे बी द पोएट आई रियल थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड भावुची बोधे फूल गुड़ाक स्कूल को जाऊँच तले थी अंडरग्राउंड तले थी स्कूल बोध हुए मटी तले स्कूल अच्छी आठी सब जाऊँच बोधे हठात से बाहर को आसी जाइए मु भावुची बोध हुए से अंडरग्राउंड थे स्कूल को जाऊँच दे डू देयर लेसन्स विथ डोर शट से लेसन करुँच विथ डोर शट कबाट को बंद करिकी होम टास्क कर जहाँ तक पाठ दि जाऊँगी से बोधे कबाट बंद करिकी हो पारे हेठी से पाठ करुँच होम टास्क कर डू द लेसन्स एंड इफ दे वांट टू कम आउट टू प्ले दे कम आउट टू प्ले बिफोर जदि से पीरियड पूर्वर क्लास छुट्टी होगा पूर्वर बाहर को आसीजे बिफोर इट इज टाइम देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन द कॉर्नर देयर मास्टर फ्लावर स्कूल मास्टर कहीपर द फ्लावर मानकर मास्टर भी टीचर भी कहीपर मास्टर मेक्स देम स्टैंड से ठिया कर दौथे इन ए कॉर्नर कौन से एक कणरे क्लासरूम कौन से कणरे बोध हुए टीचर से ठिया कर देते दंड स्वरूप पनिशमेंट स्वरूप से बोधे ठिया कर दौथे कवि कहना चाहते बोधे यही
ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ନିଜର ଟାସ୍କ ବା ଲେସନ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ଠିଆ କରେଇକି ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। ବୋଧହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଲଗା କଥାରେ ବୁଝିବା ହେଇପାରେ, ସିଜିନ୍ ଯେ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ସିଜିନ୍ରେ ଫୁଲ କେବେ ଫୁଟି ନଥାନ୍ତି। ସିଜିନ୍ ବା ଋତୁ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟି ଫୁଟିବା କଥା, ଯାହା ଫୁଟିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଫୁଟିଥାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେଇଆ କବି ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବା ଏହା ବି ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ କଥା କହିବା, ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିଥାଉ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆକୁ ବୋଧେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କବି ଏଇ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। When the rains come, they have their holidays. When the rains come, they have their holidays. ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଯାଏ ତାଙ୍କର ହଲିଡେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ହଲିଡେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମେ ବି ସେଇଆ, ସିଜିନ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲର ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ନ ବାଜିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନ ହୋଇଥାଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବେଲ୍ ବାଜେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଇପାରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଚାତୁରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ହଲିଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମାଳମାଳ ହେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କେବେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ହଲିଡେଜ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ହୁଏତ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଫୁଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଫୁଲ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମଙ୍କର ହଲିଡେ ଯେତେ ମାଳମାଳ ଫୁଲ ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଟିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ହଲିଡେ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ବା ପର୍ବତରେ, ଯାହାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫରେଷ୍ଟ, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଶାଖା, ଗଛର ଶାଖା ଗୁଡ଼ା କ୍ଲାସ୍ ମାଡ଼ ହେବା, ଘଷି ହେବା, ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ, ପାଖରେ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ମାଡ଼ ହେବା ବା ଘଷି ହେବା, ଟୁଗେଦର ଖାଲି ଘଷି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଭ୍ସ ରସଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ, ଆଉ ପବନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରସଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଆ ମାଡ଼ ହେଇ ଘଷି ହେଇ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପବନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମନେ ପକାଅ କମନ୍ କଥା, ହେଲେ ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପବନ ହେଇଥାଏ ଗଛର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ ନିକଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି, ଘଷି ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଲିଭ୍ ବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରସଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ପବନରେ। ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ, ପବନରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରସଲିଂ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ପତ୍ର ସହିତ ମାଡ଼ ବି ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘଷି ହେଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଦ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ଜାୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ଦ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ହେଇ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷା, ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷା, କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ଜାୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାୟାଣ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତରେ କ୍ଲାପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ତାଳିଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡର ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଭୁଛି, କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମେଘମାନଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ତାଳି ମାରିବାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତରେ ତାଳି ମାରିବାର ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡର ଶୁଭୁଛେ, ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆମେ ଶୁଭୁଛେ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ବା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ, ଜାୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଜାୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ୍ଲାପ୍ ବା ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡର ଶୁଭୁଛି, କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କହୁଛି ଥଣ୍ଡର ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ନାଇଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିଛି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଏଇ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତରେ, ଜାୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତରେ କ୍ଲାପିଂ କରିବା, ତାଳି ମାରିବାର ଶବ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରସ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ପିଙ୍କ, ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍
ଫୁଲର ସେଇ ଶିଶୁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଶିଶୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ବାହାରି ରସ୍ ଆଉଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଇନ୍ ଡ୍ରେସେସ୍। ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି ପିଙ୍କ ୟେଲୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଙ୍କ ୟେଲୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାନ୍ତି। କାରଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ପିଙ୍କ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରସ୍ ଆଉଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପିଙ୍କ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଲର୍ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ର କଲର୍ କଥା କବି କହିନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ଫୁଲ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ଅର୍ଥ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ କାହାର ତ ପିଙ୍କ ଅଛି ତ କାହାର ୟେଲୋ ଅଛି ତାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାପିଂ ସହିତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ କାହାର ପିଙ୍କ ହେଇପାରେ କାହାର ୟେଲୋ ହେଇପାରେ ବା କାହାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ପୁଣି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ପିଙ୍କ ୟେଲୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଡୁ ୟୁ ନୋ ମଦର ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ମିନ୍ସ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକାଶରେ ହେଇଥିବ। ହୋୟାର ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍ ଯେଉଁଠି ତାରାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମା। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମା ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକାଶରେ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଠିକି ତାରାମାନେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ହାଭ୍ ନଟ୍ ୟୁ ସିନ୍ ହାଉ ଇଗର୍ ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର। ତୁମେ ଦେଖୁନାହିଁ କି ହାଭ୍ ନଟ୍ ୟୁ ସିନ୍ ହାଉ ଏଗର୍ ସେମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେ ମିନ୍ସ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଦେ ଆର୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ସେଠିକି ଅନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ହାଉ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ହରି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ୟୁ ମିନ୍ସ ଦ ମଦର ହିୟର ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇ ଏଠି ୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଦେ ମିନ୍ସ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏଇଭଳି ହରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଆକାଶକୁ ଯିବାକୁ। ଜାଣିଛ ନା ମା କବି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ସେଇ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ତାରାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନା ସେମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଏତେ ହରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଫକୋର୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍ ଟୁ ହୁମ୍ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ହାର୍ସ। ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଟୁ ହୁମ୍ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଉଠେଇ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଯେଉଁ ହାତ କଥାଟି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚ କଥା କହିପାରିବା ଯାହାକି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ରହିଥାଏ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆକାଶ ପଟକୁ ମୁହଁ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ହାନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ଯାହାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି କବି ଯେ ସେଇ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ନା ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ସେମାନେ ହାତ କାହା ପାଇଁ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ସବୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ହିଁ ଆକାଶରେ ରହୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଟୁ ହୁମ୍ ଦେ ରେଜ୍ ଦେୟାର ହାଣ୍ଡସ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ମଦର ଆଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ଓନ୍। ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ମଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ମା ବି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ଓନ୍ ମୋ ନିଜର ମା ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା ସେଇ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ହାତ ଉଠେଇକି ଠାରିଛନ୍ତି ବା ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଖି କରି ଯେ ମା ସେଠି ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ କବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା ଅଛି କାରଣ ହାତ ସେମାନେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପୋଏମ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେହେତୁ ଏତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ପଠାଉଥିବା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।